नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज 31 अगस्त शनिवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आछि। तेबे आसंतु आज सकाळर आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकेबा। सुभद्रा योजना कार्यकारी करिबा लागि गुरुवार दिन राज्य सरकार संशोधन गाइडलाइन जारी करछंती। महिला एवं शिशु विकास विभाग संशोधन गाइडलाइन रे समस्त जिल्लापाल एवं म्युनिसिपालिटी कमिशनर को पठाइछंती। एही योजना माध्यम रे उपकृत हेबाकू महिला मानक खाता को वर्षकू सीधा सड़क 10,000 टंका 2टी किस्ती जीव। राखी पूर्णिमा एवं अंतर्जातीय महिला दिवस रे एही टंका प्रदान करा जिवो। एही योजना लाभ पाइबा पई महिला हितकारी निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करने को आवश्यक। परवर्ती खबर, वर्षकू केवल थरे एही ट्रेन करि परिबे यात्रा, भड़ा मात्र 24 टंका, बुली पारिबे पूरा भारत। अधिकांश लोक ट्रेन रे यात्रा करने को पसंद करती। जदि आपण मध्य ट्रेन रे यात्रा करछंती तेबे एही खबर आपणक पई गुरुत्वपूर्ण। आज आमे आपणक एक ट्रेन विषय कहबाकू जाउछु जहा द्वारा आपण सारा भारत भ्रमण करि परिबे। एही ट्रेन द्वारा 500 युवक यात्रा करबाकू प्रस्तुति। यह एक वार्षिक ट्रेन यात्रा होतिबा बेले युवक माने सफल उद्यम मानक विषय रे सचेतन हुअन्तु एवं यह युवक मानक पई प्रेरणादायक होइथाय। एही ट्रेन 15 दिन रे 8000 किलोमीटर यात्रा करे। परवर्ती खबर, कोरापुट शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे निया, मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र रे जोगु लागिला निया। कोरापुट शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे निया, मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र सक्रिय जोगु लागिला निया। अल्प के बंचिले नवजात शिशु और मां। कोरापुट अग्निशम विभाग घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य जारी रही। मातृ और शिशु केंद्र रे थिबा समस्त नवजात शिशु एवं मां मानकू अन्य विभाग को स्थानांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर, सेप्टेम्बर 22 रे न्यूयॉर्क रे जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेगा कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधन। आसंता सेप्टेम्बर 22 तारिख रे न्यूक्रन रो नवासु भेटेसन मेमोरियल कॉलिसियम रे मोदी एक मेगा कार्यक्रम मोदी एवं अमेरिका अनुष्ठित हेबे। इंडो अमेरिका कम्युनिटी ऑफ यूर्जन एवं पक्षरु आयोजित एही कार्यक्रम में मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधन करिवे। अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन रे किछि सप्ताह पूर्वरु हेउथिबा एही कार्यक्रम को नै प्रवासी भारतीयों मध्य रे बेस उत्साहित देखिबाकू मिलिछि। स्टेडियम रो दर्शक क्षमता 15,000 रहिथिबा बेले मोदी कार्यक्रम रे शामिल हेबाकू 24,000 रु अधिक प्रवासी भारतीय नाम पंजीकरण करिसालेनी। 2014 रे न्यूयॉर्क मैडिसन स्क्वायर एवं 2019 रे ह्यूस्टन स्टेडियम रे मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधन करथिले। परवर्ती खबर, लेडीज हॉस्टल रे वाशरूम रे गुप्त कैमरा। आंध्र प्रदेश एक इंजीनियर कॉलेज रे लेडीज हॉस्टल वाशरूम रे मिलिछि गुप्त कैमरा। एही कैमरा जरिया रे छात्री को फोटो एवं वीडियो रेकर्डिंग करा जाई कॉलेज एवं कॉलेज बाहर छात्रों को बिक्री करा जाउछि। कुष्टांध जिल्लार गुदलाभलु इंजीनियर कॉलेज रे एपरी संगीन घटना सामना को आछि। ए घटना जना पड़िबा परे हॉस्टल छात्री रास्ता को ओलाइछंती। सूचना अनुसार गतकाली संध्या रे किछि छात्र गाधुआ घरे कैमरा लुचाई जाइथिबा बेले या देखिबाकू मिलिछि। या परे सेमानक भयभीत होई पड़िबा सह सुरक्षा चिंता प्रकट करछंती। परवर्ती खबर, गुजरात रे बन्यार मृत्यु संख्या 39 को वृद्धि। सामुद्रिक झड़ प्रभाव रे प्रबलरु वर्षा को नै पाणीपाग विभाग रो अलर्ट्स। गुजरात रे लगन वर्षा एवं बन्या विपद जनित मृत्यु संख्या शुक्रवार दिन 39 को वृद्धि पाइछि। भदोदरा स्थिति गंभीर रही। बन्या प्रभावित उद्धार एवं सहायता लगी भदोदरार अतिरिक्त सेना मुतयन कर। विश्वमृत नदीर बन्या पानी वृद्धि जोगु भदोदरार सहर तली अंचल जलमग्न होइछि। राज्य सरकार अनुसार अध्यावर्ती 41,000 रु ऊर्ध्व लोकों स्थानांतरित कर 3,000 रु ऊर्ध्व लोकों उद्धार कर। परवर्ती खबर, कार्यस्थली रे यौन निर्यातना मामला। महिला अभियोग पंजीकरण पर बी-बॉक्स पोर्टाल रे शुभारंभ। कार्यस्थली यौन निर्यातनार सम्मुखीन होतिबा महिला अभियोग पंजीकरण और तार परिचालना करी कर्मस्थली को सुरक्षित करने उद्देश्य रे केंद्र सरकार पक्षर एक नुआ केन्द्रभूति पोर्टाल बी-बॉक्स अणा जायछि। केंद्र महिला एवं शिशु विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी नीतिबद्ध भाव एही पोर्टाल शुभारंभ करिसेंती। मंत्रालय पक्षर जारी विवृत्ति रे कहिछि कि एही पोर्टाल देशव्यापी आंतर कमिटी और स्थानीय कमिटी संवैधानिक समस्त सूचना पाई एक केंद्रीकृत भंडार भाव कार्य करिवे। एथिरे उभय सरकार और बेसरकार संस्था को शामिल करा जिवो। परवर्ती खबर, 72 घंटा पर पछपटू उद्धार हेला नाबालक। गुरुतर अवस्था डाक्तखाना भर्ती। दिने कि 2 दिन नुहे 3 दिन धरी निखोज होइतिले नाबालक। दीर्घ 72 घंटा पर लटाबुदा भितरु चेताशून्य अवस्था उद्धार हेले निखोज नाबालक। निखोज नाबालक जनक लिंकी पात्र और संजय पात्र 12 वर्ष पुओ संतान को मात्र बोली जना पड़ी। सूचना अनुसार तेलकोई थाना करदांगी ग्रामर लिंकी पात्र और संजय पात्र 12 वर्षर पुओ शांतनु अगस्ट 27 तारिख अर्थात मंगलवार ठारू निखोज होइतिला। परवर्ती खबर, बंद हेला नुआ और तत्कालीन सरकार नुआ एवं कार्य को बंद कले मोहन सरकार।
ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟୋନଜନ ନାଁରେ ଆସିବ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଅଭାବରେ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ନାଚଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ୟୁଜି ଏବଂ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆ ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 10,000 ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ବ୍ରିଜ ଉପରେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଓ ସାଇକେଲ ଚପଲ ରଖି ମହାନଦୀକୁ ଡେଇଁଲେ। ପରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ନିକଟରୁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମରେ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମର୍ଜାକୁତ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ସହରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର ବିଜୟ ବର୍ଗଦୀ ନାବାଳିକା ଝିଅ ବୌଦ୍ଧ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସାଇକେଲ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମର୍ଜାକୁତ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମର୍ଜାକୁତ ସେତୁ ଉପରୁ ବ୍ୟାଗ, ସାଇକେଲ ଏବଂ ଚପଲ ରଖି ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, 50% ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ପାକିସ୍ତାନ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫେରୁଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରସିଦ ଲତିଫଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆସିବ ବୋଲି 50% ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଜୟ ଶାହ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରେ ରସିଦ ଲତିଫ ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିବେଶନର ନବମ ଦିନ, ଶୂନ୍ୟକାଳର ଉଠିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଧାନସଭା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିବେଶନର ନବମ ଦିନ। ଆଜି ବି କମ୍ପିବ ବିଧାନସଭା। ଗୃହରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ରହିଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଶୂନ୍ୟକାଳର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ଓମାନଙ୍କ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାର ନାଁ ରହିଛି ଆସନା। ଏହି କ୍ରମଶଃ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଉପକୂଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। 1972 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ଆସନା ହେଉଛି ଆରବ ସାଗରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଝଡ଼। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରତ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋରବନ୍ଦର ଏବଂ ଚୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ଦେବଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧି। ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ମୋହନ ସରକାର। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଏମ ମୋଦି। ବଢ଼ିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବିଧାନିକୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାକୁ ଆଉ 1 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ବର୍ଷକୁ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଯିବ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହିତକାରୀମାନଙ୍କ ଯେପରି ଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇବେ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସନା, ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ 14 ବର୍ଷର ପରେ। ବନ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ବିରଳ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କୁଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରବ ସାଗରର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଓମାନ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। କୁଚ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳ ତଥା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳ
ଅଞ୍ଚଳରେ 60ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ପବନ ହେବା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ଭାରତକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଜମାତ ଇ ଇସଲାମ ମୁଖ୍ୟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଇସଲାମିକ ଏବଂ ଚରମପନ୍ଥୀ ଦଳ ଜମାତ ଇ ଇସଲାମ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ସଫିକୁର ରେହମାନ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜମାତ ଇ ଇସଲାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିବ ଆଉ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦଣ୍ଡ। ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ତଳକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ରୁହେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ଦିନିଆ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଦରମା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ବଦଳିଯିବ ଗୁଗଲ ଏବଂ ଆଧାର, ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ମୋବାଇଲର ଏହି ନିୟମ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ହଇରାଣ ହେବେ। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଗୁଗଲ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସହଜ କରିବ।